जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आजे सतारदास बापूनी एक लौकिक दृष्टिए अने अलौकिक दृष्टिए एक सुंदर मजानी वाणी है। कहे छे, सद्गुरु जेना साचा रे ते तो सहुने सरखा गणे। साची तेनी वाचा रे मुखथी जूठू नहीं तो भणे। बराबर। तो मित्रों, जे कोई ने साचा सद्गुरु मळ्या छे देहधारी, बराबर, ए साचा देहधारी जे गुरु होय छे मित्रों, ते पोताना शिष्यने समझण आपीने कहे छे कि भाई दरेक आपणे सरखा ज छीए, आपणे मानव बधा एक सरखा छीए। तो दरेकनी उपर समदृष्टि राखो, समान भावे रहो, भावपूर्वक रहो, प्रेमपूर्वक रहो। अने आत्मज्ञान थया पछी कीड़ीथी कुंजर सुधी समान दृष्टि आत्मा एक छे। आवुं जेने मित्रों समझ में आवी जाय छे तेज साचो शिष्य अने तेज साचो गुरु छे, जेनो समान भाव बनी जाय छे, समान दृष्टि बनी जाय छे। कांई नाना मोटुं रहेतुं नथी, वाद विवाद रहेतो नथी, ईर्षा निंदा रहेतो नथी। तो मित्रों, आवा देहधारी सद्गुरु मळे तो ज मेळ पड़े। कारण के सद्गुरु जेना साचा रहते तो सौने सरखा गणे। एनी पासे मित्रों कांई होतुं नथी। साची तेनी वाचा रे। कारण के मित्रों, वाचा एटले वाणी साची, मतलब ए सत्य ज बोले, असत्य बोले ज नहीं। अने मित्रों, असत्य बोले ते समझी लेजो नथी गुरु के नथी शिष्य, एकेना मेळनो नथी। मुखथी जूठू नहीं तो भणे। कोई दिवस पोताना जीभथी मुखथी खोटू बोलतो ज नथी, असत्य बोलतो ज नथी। तेज मित्रों साचो संत छे, तेज साचो भक्त छे, तेज साचो गुरु छे, तेज साचो शिष्य छे। नहीं तो लाय 15 ने आवी जाय अंदर, एना जेवुं छे। बराबर। हवे कहे छे, कोई ब्राह्मण, कोई वाणिया, कोई सैयद, कोई शेख, ज्ञाने करीने जोई ल्यो भाई आत्मा सहुनो एक। न्यात पड़ी गई छे जुदी रे पण माता सहुने सरखी जणे। कहे छे कि कोई ब्राह्मण, कोई कहे छे कि अमे भाई ब्राह्मण छीए, कोई कहे छे अमे वाणिया छीए, कोई कहे छे अमे सैयद छीए, कोई कहे छे अमे शेख छीए। पण ज्ञाने करीने जोई ल्यो भाई आत्मा सहुनो एक। जो साचा देहधारी सद्गुरु मळी गया होय अने आत्मज्ञान आप्युं होय, कई रीते आत्मज्ञान प्राप्त करवुं ने आत्म अवस्था ने प्राप्त करवी, पछी परमात्मा अवस्था ने प्राप्त करी लेवा, तेवा देहधारी जो साचा सद्गुरु मळ्या होय ने मित्रों, तो ज खबर पड़े। तो आ ज्ञान दृष्टिथी तमे जोई ल्यो कि आत्मा तो सहुनो एक ज छे। कीड़ीथी कुंजर सुधी बधानी अंदर आत्मा एक ज छे। एक कोई में नानो मोटो नथी, एम बधामां सरखो ज छे। न्यात पड़ी गई है जुदी। हवे नात तो जे छे ने, नात आ जुदी जुदी आ पड़ी गई है। जेम के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, ख्रिस्ती, जोरस्टियन, सेव, बौद्ध, लिंगायत, अहमदिया, है ई सिवायनी लाखों जातिओ छे। आ जाति जुदी जुदी पड़ी, पण ज्ञानी है मित्रों ए सौने सरखा जोवे छे, सरखा ज गणे छे। पण आ नात जुदी पड़ी छे, पण माता सौने सरखी जणे।
હવે મિત્રો જે માતા હોય છે જનની, એ દરેકને સરખા જ જાણે છે, એમાં કોઈ ફરક નથી. જેવી રીતે મિત્રો આપણે માનવ છીએ તો માનવમાં નર અને નારી બે આવે. તો મિત્રો આ નર અને નારી આ બે જ જાતિ છે, ત્રીજી કોઈ જાતિ નથી. બરાબર. તો આ જનની જે છે, માતા છે, એ બધાને સરખા જ જાણે, એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં. જેમ કે બે હાથ, બે પગ, બે આંખો, બે કાન, બે નસકોરા, એક મુખ, 32 દાંત, જીભાઈ પણ એવી, શરીરે પણ 5 તત્વનું, સરખે સરખા, એમાં કાંઈ ફરક જ નહીં. સર્વ એક સરખા માણસ. જોઈ લો તમે એના રૂપ રંગ. રંગ કદાચ ફરક હશે, કોઈ શ્યામ હશે, કોઈ બ્લેક હશે, કોઈ વ્હાઇટ હશે, બરાબર, પરંતુ આકાર બધાનો એક સરખો. બધી નારીઓ હોય તો બધી નારીઓનો આકાર પણ એક સરખો, બધા નર હોય તો નરનો પણ આકાર એક સરખો. બરાબર. એ તો ડિઝાઇન છે અલગ અલગ, પણ મુખ આ તે XYZ બહારથી તમે જુઓ એટલે બધું તમને એક સરખું જ લાગશે. તો આ માતા જે છે મિત્રો, એ દરેકને, માનવ જાતિની માતા દરેકને માનવ જ જન્મે છે. પશુ જાતિની માતા દરેકને પશુ જ એના જેવું જ જન્મે છે. પક્ષી જાતિની માતા એ પક્ષી એના જેવું જ જન્મે છે. અને જે કાંઈ ઝાડ હોય, વડમાંથી વડ થાય, પીપળામાંથી પીપળો થાય, આવડમાંથી આવડ થાય, આંબામાંથી એ આંબો જ થાય. આવી રીતની એ પણ માતાઓ બધું સરખું જ જાણે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો. મિત્રો કોઈ દી બાવળના બીજમાંથી આંબો થાય? ન થાય. કોઈ દી આંબાના બીજમાંથી બાવળ થાય? ન થાય. તો આ દરેક જગ્યાએ તમે જોઈ લો, કીડીમાંથી કીડી થાય, પોપટમાંથી પોપટ થાય, કબૂતરમાંથી કબૂતર થાય, હંસમાંથી હંસ થાય, બગલામાંથી બગલો થાય. આમાં ક્યાંય મિત્રો ક્યાંય પશુ પક્ષીમાં પણ ફરક નથી. સહુની માતા અંડજ, ઓરજ, કફેજ ને પ્રસ્વેદ, ચારે ચાર ખાણીની જે માતા છે એ દરેકને એના જેવું જ જન્મે છે. તમે જોઈ લો XYZ, કોઈ ફેરફાર નથી. બરાબર. તો એ તો છતાં એના તો નામ આપણે સરખા જ પાડ્યા છે, એમાં તો કોઈ ફેરફાર નથી. જેવી રીતે મિત્રો એક ચોકમાં એક ભાઈનું ઘર હતું અને એક બીજો ભાઈ એને મળવા આવ્યો હતો. એટલે એ બે ભાઈ ઘરની બહાર ફરિયામાં બેઠા હતા, થોડાક આગળ ઘરની બહાર. એવામાં મિત્રો એક પૂર્વ દિશા તરફથી એક કૂતરું આવ્યું. એટલે પેલા ભાઈને પૂછ્યું, જે આવનાર ભાઈને, ત્યાં રહેનાર ભાઈએ પૂછ્યું કે આ શું છે? તો કે કૂતરું. પછી પશ્ચિમ દિશામાંથી એક આવ્યું એના ઘર બાજુથી, તો કે આ કૂતરું. પછી ઉત્તર દિશામાંથી આવ્યું એની ડાબી બાજુથી, તો કે એ કૂતરું. પછી દક્ષિણ દિશામાંથી આવ્યું એની જમણી બાજુ, તો કે એ કૂતરું. એટલે એ રહેનારો જે માણસ હતો એ આવનાર માણસને પૂછ્યું કે ભાઈ આ અલગ અલગ દિશામાંથી આવ્યા છે, છતાં પણ આ બધા કૂતરા જ કેમ એમ તમે કીધું? પણ કે તમે જુઓ એને 4 પગ છે, પાછળ એક પૂંછડું છે, મુખ એવું જ છે. દરેક રીતે આ ચારે ચાર કૂતરા સેમ ટુ સેમ આકારમાં સરખા છે. તો પછી આ બધાને કૂતરા જ કહેવાય ને. એ નામ પણ આપણે પાડ્યું, મનુષ્ય. તો પેલા ભાઈ કે એ તો બરાબર, તો પછી આ મનુષ્યમાં કેમ આવું અલગ અલગ? તો કે ભાઈ આ કૂતરા જાતિને આપણે બધા કૂતરા જ કહીએ છીએ, એમાંય નરનારી આવે, બરાબર. પણ આ કૂતરાને પૂંછડું હોવા છતાં આપણે તેને એક સરખા ગણીએ છીએ. બધા કૂતરા જ છે, આ કૂતરા જાતિના જે હોય તે, બરાબર. પણ આ મનુષ્યને પૂંછડું નહીં હોવા છતાં આપણે અલગ અલગ પડી ગયા છીએ.
કે હું આ જાતિનો છું, હું ફલાણી જાતિનો છું, હું ઢીકડી જાતિનો છું, હું લોકડી જાતિનો છું. હે તો આ કૂતરાની જાતિ તો આપણે સરખી પાડી, પણ આપણે મનુષ્યએ જ આ ગડબડ ગોટાળો કર્યો છે. અમુક અમુક અલગ અલગ વાળાઓ ઊભા કરીને. તો મિત્રો, કહેવાનો અર્થ છે કે દરેક માનવ એક સમાન છે, નાતી જાતિ એવું કાંઈ છે નહીં. અહીંયા કહેવાનો અર્થ આ થઈ રહ્યો છે સરદાર બાપુનો. હવે કહે છે કે જ્યાંથી હિન્દુ આવ્યા, ત્યાંથી આવ્યા મુસલમાન, ત્યાંથી પારસી, ત્યાંથી યહૂદી, ત્યાંથી ક્રિશ્ચિયન. અજ્ઞાનીને મન જુદા રહે, પણ જ્ઞાની સૌને સરખા ગણે. એવા સદગુરુ જેના સાચા રહે તે તો સૌને સરખા ગણે. પણ જ્ઞાની કોણ જુદા ગણે? જ્ઞાની કોઈ જુદા નથી ગણતા. તો કે જ્યાંથી આવ્યા હિન્દુ. તો મિત્રો, માતાનો જ્યાંથી આપણને જન્મ આપે છે આપણી માતા ભગ દ્વારા, બરાબર, તો ત્યાંથી આ બધા ભગ દ્વારા જ બહાર પડ્યા છે. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, યહૂદી, ખ્રિસ્તી, પારસી, જોરસ્ટિયન, સેવ, બૌદ્ધ, લિંગાયત, એમાંથી XYZ આ ટોટલ એ ભગ દ્વારા જ બહાર પડ્યા છે. બરાબર, જ્યાંથી આ બધા એક જ ભગમાંથી આવ્યા છે. મતલબ નારીમાં ભગ હોય છે અને પુરુષમાં વાન હોય છે. બરાબર, આમ બે શબ્દો મળીને ભગવાન બને છે. તો કહેવાનો મિત્રો અર્થ એક જ છે સરદાર બાપુનો, કે બધા ભાઈ એક જ રસ્તેથી આવ્યા છે. તો પછી અલગ અલગ ધર્મો, અલગ અલગ વાળાઓ, અલગ અલગ પંથો, અલગ અલગ નાતી જાતિ બનાવનારો કોણ છે? બનાવનારા મિત્રો સ્વયં મનુષ્ય જ છે, સ્વયં માનવ પોતે છે. એમ કારણ કે આનું જ નામ મોટી અજ્ઞાનતા છે. આ અજ્ઞાનતાને દૂર કરે છે સાચા દેહધારી સદગુરુ. જો ઢોંગી પાખંડી સદગુરુ મળ્યા હોય ને તો એ પાછા નાતી જાતિ પકડી રાખે. અરે ઘણી જગ્યાએ મેં જોયું છે, ગુરુ હોવા છતાં નાતી જાતિને પકડીને બેઠા છે. મને જ પૂછેલું કે ભાઈ તમે, મેં કીધું હું માનવ. એ કે માનવ તો ખરા, પણ તમારી જાતિ કઈ? મેં કીધું માનવ. અરે ભાઈ તમારું દૂધ કયું? મેં કીધું મારી માનવનું, માનવીનું જ. અરે કે એમ નહીં, તમારી કંઈક જાતિ તો હશે ને, પણ માનવ જાતિ તમારી સામે જ દેખાઈ રહ્યો છો. પછી બીજા ભાઈ ઈશારો કર્યો કે રહેવા દો ભાઈ, હવે નથી પૂછવું કે. એટલે એ ભાઈ બોલતા બંધ થઈ ગયા. મેં એને કીધું ભાઈ તમારા મારામાં કાંઈ ફેર હોય કયો એમ. તો પછી શું આ જાતિને ફાતીને લગાડી રાખ્યું બધું? આ બધું નાટક ઢોંગ ધતુર મૂકો. તમે ગુરુ ઉઠીને આવું બધું લોકોને ન ફસાવો. આ બધું ધતિંગ 50-150 છે. આમ તો 30-50-150 થાય, પણ હું એને ધતિંગ કહું છું. ધતિંગ 50-150 કરીને લોકોને ફસાવાનો ધંધા ન કરો, અલગ પાડવાનો ધંધા ના કરો. અલગ પાડવાનો ધંધા ન કરો. દરેક એક સરખા માનવ છીએ, માનવ બનીને રહો. નકર આ માનવ જ પછી આ માનવીને નડે છે. કહે છે ને, માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી ચાવી મળે ગુનાહોની, જ્ઞાની થયા પછી. આ માનવ જે છે ને મિત્રો, એ જ નડે છે માનવીને મોટો થયા પછી. કારણ કે માનવ તમે જોઈ લેજો, નાનો હોય ત્યાં સુધી નડશે નહીં. મોટો થાય, ધન દોલત ઐશ્વર્ય વાન શાન શોકત બધું આવી જાય, પછી એ સ્વયં નડવા માંડશે દરેકને. પછી આ માનવ જ નડે છે માનવીને, પછી નવી માન નડે છે પછી. કારણ કે બધાય માનવને નડવા માંડે, ઢોંગ ધતુર આદરે, પછી નવી માન નડે, પછી જન્મ મરણના ચક્રમાં આ જૂની માં મૂકીને પછી બીજી માના પેટે અવતાર ધરે, પછી ત્રીજી માના પેટે અવતાર ધરે. આ નવી નવી માને નડતો રહીએ છે. પણ ચાવી મળે ગુનાહોની, જ્ઞાની થયા પછી. કે ભાઈ ગુનાહ એટલે પાપ. તો સત શું છે, અસત શું છે, એની ચાવી ક્યારે મળે? જ્ઞાની થયા પછી. સાચા દેહધારી સદગુરુ મળે અને તમને જ્ઞાન આપે અને તમને ખ્યાલ આવી જાય, ત્યારે ખબર પડે કે આને પાપ કહેવાય ને આને પુણ્ય કહેવાય.
બાકી અત્યારે તો ઘણા બધા લોકોને પાપ પુણ્યની ખબર નથી, પાપ કોને કહેવાય એની ખબર નથી, કઈ કઈ જગ્યાએ પાપ થાય છે એની પણ એને ખબર હોતી નથી મિત્રો. તો કહેવાનો અર્થ એવો છે અહીંયા સતાર બાપુનો કે આ જેટલા માનવ છે એક જ રસ્તેથી આવ્યા છીએ, મતલબ જન્મ થવાનો રસ્તો એક જ છે, તો પણ અજ્ઞાનીને મન જુદા, છતાં પણ જે અજ્ઞાની છે એ જુદા જુદા માને છે. અમે ફલાણી જાતિને ઢીકણી જાતિને, પણ જ્ઞાની કોણ જુદા ગણે? જે જ્ઞાની છે કોઈને જુદા ગણતો નથી. જ્ઞાનીને સમાન દ્રષ્ટિ, માત્ર ને માત્ર માનવ, કોઈ ભેદભાવ હોતો નથી. એ જ સાચો જ્ઞાની છે મિત્રો, બાકી બધા જ્ઞાની. પછી ગુરુ હોય તો ભલે, શિષ્ય હોય તો ભલે, નાતી જાતિને પકડી રાખે, સાધુ હોય તો ભલે, સંત હોય તો ભલે. જે નાતી જાતિને પકડી રાખે છે ને મિત્રો, એ મારી દ્રષ્ટિએ સાધુ પણ નથી, સંત પણ નથી, ગુરુ પણ નથી, શિષ્ય પણ નથી. જે નાતી જાતિને પકડી રાખે ને તે આ બધું ઢોંગ ધતુર છે. મારા અનુભવો બોલે છે મિત્રો, ઘણી જગ્યાએ હું જયેલો છું. બરાબર, મારી સામે એમ કહે છે કે આ છુદ્ર છે તો એને દીક્ષા નહીં આપું. સાવરકુંડલામાં જ મને કીધેલું. પછી બાપુને મેં ઉપાડ્યા, ભાઈ ખોટું નહીં, એટલે આમ જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ ઉપાડ્યા, આમ બીજી રીતે નહીં, એમ ન સમજ થાય એમ. બરાબર, ફરી બાપુ કહે હવે અમારે ભાઈ આવું છે. તો મેં કીધું ભલે બાપુ, તમે ગુરુ થવાને યોગ્ય નથી અને આવા પૂછડા ન પકડાવશો માણસોને ખોટા. હવે કહે છે કે મહેતાજીએ પહેલાં શીખવ્યું એકડે એક, તો એક બગડે બેથી બગડી જઈને એકના બન્યા અનેક. એક પ્રભુ છે જાણો રે તમો, ભક્તિ કરો શાંતપણે. મહેતાજી એટલે મિત્રો શિક્ષક, માસ્ટર. બરાબર, એને શીખવાડ્યું. આપણે જ્યારે પ્રાથમિક શાળામાં બેસતા હોય છીએ, પહેલાં ધોરણમાં સ્ટાર્ટ થાય આપણું ભણતર ભણવાનું, ત્યારે આપણને પહેલાં એકડો શીખવાડવામાં આવે. એટલે જો સાચો શિક્ષક હોય તો એ એકડો જ શીખવાડે પહેલાં, કે એને શીખવાડ્યું કે ભાઈ એકડે એક થાય તો સમજી લેજો એકડે એક જ થાય એમ, જો સાચો હોય તો. અને જો ખોટો હોય ને તો એકડે બે થાય એમ કહી દઈએ, કે એકડે પાંચ થાય. એટલે જે સ્કૂલનો જે ટીચર હશે એને તમે કોઈ પૂછે કે ભાઈ એકડે એક કેટલા થાય, તો કે એકડે એક એક થાય જો સાચો હોય તો, ખોટો હોય તો એમ કે એકડે એક બે થાય. જેને જેવા એના મતલબ જે શિક્ષક એટલે ગુરુ, જે ગુરુએ જે એના શિષ્યને શીખવાડ્યું હોય એ જે એટલું જે બોલતો હોય એને લાંબી ખબર ન પડે. એ પછી મતવાદમાં ફસાઈ જાય, ઓલો કે મારું સાચું ને ઓલો કે મારું સાચું. પણ આ બે તર્કવાદી છે, બેમાંથી એકેયને જ્ઞાન નથી. કારણ કે એકડે એક જેને સાચું શીખવાડેલું હોય ને મિત્રો, એ પછી તર્ક ન કરે. જેની પાસે સાચી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય, સાચી ખબર પડી જાય, પછી તર્ક ન ગણે. એમ સમજે કે ભાઈ અજ્ઞાની છે, એની સાથે વાદ વિવાદ ન કરે. પણ વાદ વિવાદમાં, તર્કવાદમાં મિત્રો જે ઉતરે એટલે સમજી લેજો બે અજ્ઞાની છે. કારણ કે જ્ઞાની સે જ્ઞાની મિલે તો કરે જ્ઞાન કી બાત, ગધે સે ગધા મિલે તો કરે લાતમ લાત. બે સામે સામે જો જ્ઞાની હોય તો જ્ઞાનની આનંદ કરે, જ્ઞાનની મોજ માણે. પણ જો બે અજ્ઞાની હોય તેમાં વાણાતાણ થાય, પ્રશ્નોત્તરી થાય, ઉત્તર થાય, ઓલો કે હું મોટો, ઓલો કે હું મોટો, એટલે સમજી લેજો બે અજ્ઞાન છે, બેમાંથી એક જ્ઞાની નથી. કારણ કે જ્ઞાની ખેંચાતાણ, વાદ વિવાદ કરતો જ નથી મિત્રો. એ જ સાચો જ્ઞાની છે. એની સામે અજ્ઞાની આવે ને તેને કહી દે કે ભાઈ તું મહાન. જેવી રીતે એક સંત હતા, એક સંતને કોઈ અજ્ઞાન માણસ મળ્યો, એના હાથમાં ધોકો, એટલે સંતને કીધું કે તમે જ્ઞાની છો તો આ ધોકો તમને ક્યાં લાગશે કહી દો. એટલે સંત તો જાણતા જ હતા કે જો આને હું એમ કહીશ કે હાથમાં લાગશે તો એ પગમાં મારશે, ને પગમાં કહીશ તો હાથમાં મારશે, ને હાથમાં કહીશ તો માથામાં મારશે. એટલે એની પાસે એના હાથ જોડ્યા અને કીધું કે ભાઈ હું તો જ્ઞાનીનો ગુરુ છું, બાકી અજ્ઞાની તો હું દાસ છું. તો એવી જ રીતના મિત્રો અજ્ઞાની જે છે ત્યાં હાથ જોડી લેવા, એની સાથે પછી વાદ વિવાદ ન કરવા. અને જે વાદ વિવાદ કરતા હોય છે, ખેંચાતાણી કરતા હોય છે, એકાબીજાને નાના મોટા કરવા મથે છે, બધા અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની અને અહંકારી કહે છે ને, ભલી ભલી દુનિયા ફરે દીવાની, ભલી ભલી દુનિયા ફરે દીવાની, એકનો હમજે અજ્ઞાની રે, એકનો હમજે અભિમાની રે, ભલી ભલી દુનિયા ફરે દીવાની. એટલે
આમાં ઘણા બધાને કહેવામાં આવે પોતાના અહંકારમાં ચકચોર બની ગયા છે. એક અજ્ઞાની નથી સમજતો અને એક અભિમાની નથી સમજતો. અભિમાની એમ જ કે ના હું જ મહાન, મારું જ્ઞાન જ સાચું, મારું સર્વશ્રેષ્ઠ. એ અહંકારી છે અથવા તો અજ્ઞાની છે. આ બેમાંથી એકેય સમજે નહીં, અજ્ઞાની અને અભિમાની. જેમાં અભિમાન કરી ગયો ને, આઈ એમ સમથિંગ, ઈગો, હું જ કાંઈક સૌ, એટલે સમજી લેજો મિત્રો, એનો ભરોસો ન કરાય. એ પોતાનું તમારી પાસે જબરજસ્તી ઠોકી બેહાડશે કે ના મારું સાચું. એટલે આવાથી દૂર રહેજો. સાચું શીખવાડે ને એનો સંગ કરજો. તો મહેતાજીએ પહેલાં શીખવ્યું એકડે એક તો એક, અને બગડે બેથી બગડી જઈને એકના બન્યા અનેક. હવે મિત્રો શરૂઆત ક્યાં જ થઈ? એકડેથી, બરાબર. પછી બગડો આવ્યો, એકડા પછી બગડો આવ્યો. તો એમાં કહેવાનો અર્થ એવો થાય છે કે એકડાને મિત્રો અહીં એક જ પરમપિતા પરમાત્મા પુરુષ ગણવામાં આવ્યો છે, અને બગડાને આત્મા સમજી લ્યો, બરાબર. એટલે બે થઈ ગયા. આ બે થયા એટલે બગડી જઈને એકના બન્યા અનેક. હવે અહીંયા મિત્રો પરમપિતા પરમાત્માને શબ્દ પણ ગણવામાં આવ્યો છે, અને આત્માને સુરતા કીધી છે. સુરતા નારીવાચક છે, શબ્દ પુરુષવાચક છે, બરાબર. એટલે નર નારી પણ તમે સમજી શકો છો. પછી એ નર નારી દ્વારા, એ શબ્દ અને સુરતા દ્વારા, મતલબ શબ્દમાંથી સુરતા પ્રગટ થઈ, બરાબર. પછી સુરતા ફસાણી આ સંસારમાં, અથવા તો આત્મામાંથી પરમાત્મામાંથી આત્મા પ્રગટ થયો, અને પછી આત્મા ફસાણો સંસારમાં. એની અંદરથી પછી એને કરણ પ્રગટ કર્યું, ક્રિયા શરૂ કરી, ચિત્ત પ્રગટ કર્યું, અવચેતન મન પ્રગટ કર્યું, બુદ્ધિ પ્રગટ કરી, અહંકાર પ્રગટ કર્યો, પછી ચેતન મન, પછી માયા, 5 તત્વ, 25 પ્રકૃતિ, 5 શરીર, 3 ગુણ, મનમાયા. આ ટોટલ કેટલા થયા? એમ 2 થયા એટલે 2માંથી બગડી બાજી. આ 2માંથી જ બાજી બગડીને એકના બન્યા અનેક. આ એક જ પરમપિતા પરમાત્મા અનેક બન્યા. જે રીતે તમે મિત્રો એકડે એક શીખવાડ્યું, પછી એકડામાંથી બગડો ને તગડો ને ચોગડો ને પાંદડો, એની સંખ્યા બંધ, એનો હિસાબ ન થાય. એકડેથી શરૂઆત થઈ, એકડેથી જ 100 ને પછી 1000 ને પછી લાખ ને પછી કરોડ ને અરબ ને ખરબ, અરે અણગણિત અનગિનત એટલા થઈ ગયા, જે ગણવામાં ન આવે. અનેક, કારણ કે બગડેથી જ આ બાજી બગડી છે, ને એકના બન્યા અનેક. એક જ હતો પરમપિતા પરમાત્મા, એમાંથી અનેક બની ગયા. એવી જ રીતના મિત્રો સમજી લ્યો કે કોઈ ભાઈ હતા, સર્વપ્રથમના ભાઈ, એ માત્ર માનવ હતા. પછી એક નારી, એ જ શબ્દને સુરતા સમજી લ્યો, એ જ આત્મા અને પરમાત્મા સમજી લ્યો. 2 થયા. પછી એમાંથી એનું બાળક થયું, એમ એનો વંશવલો આગળ વધતો 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 અરબો ખરબોની સંખ્યામાં થઈ ગયા. પણ છતાં એ માનવ થયા કે બીજું કંઈ? માનવમાંથી માનવ થાય કે નહીં? એવી જ રીતના એક જ પરમાત્મામાંથી આ દરેક મનુષ્ય પ્રગટ થયા છે. એવી રીતના જેમ કે કોઈ પણ એક આપણે વાત કરી એવી રીતે એક જ 2 નર નારી હોય, એક નારી જે નર હતો એમાંથી પછી એક નારી પ્રગટ થઈ, એમ સમજી લ્યો. અથવા તો 2 નારી નર સમજી લ્યો. એના જે બાળકો થયા એ થતા જ ગયા, આગળ 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 હાલતું જ ગયું. એવી રીતના તમે સમજી લ્યો. પછી એમાંથી જેમ 2માંથી બગડી બાજી, ત્યારે જુદા જુદા બધાએ પડી ગયા, બરાબર. અને આ બધું આગળ તમે હાલો તો જુઓ કે ભાઈ કે એક પ્રભુ છે જાણો તમો, ભક્તિ કરી શાંતપણે. કે પ્રભુ પરમપિતા પરમાત્મા એક જ છે, આ જાણી લ્યો. જો આની ખબર પડી જાય ને, પણ ખબર ક્યારે પડે? ભક્તિ કરો શાંતપણે. શાંતપણે ભક્તિ કરો, મનને અમર બનાવો, ત્યારે ખબર પડે કે દરેક માનવ છે. બાકી જે અલગ અલગ માને છે, નાતીઓ જાતિઓમાં ફસાણા છે, એ બધા અજ્ઞાન. પછી સાધુ હોય તો ભલે, સંત હોય તો ભલે, ગુરુ હોય તો ભલે, શિષ્ય હોય તો ભલે, નાતે જાતિમાં ફસાયા છે ને મિત્રો. એ મારી દ્રષ્ટિએ હું ઘણીવાર વાત કરું છું કે કોઈ સાધુ નથી, સંત નથી, ગુરુ નથી, શિષ્ય નથી, બધા અજ્ઞાન. કારણ કે સંત પાસે કોઈ જાતિ હોતી નથી. તો મિત્રો કહેવાનો અર્થ છે જેની સમાન દ્રષ્ટિ બની જાય છે,
એક જ દ્રષ્ટિએ બધાને નિહાળે છે. લાસ્ટમાં ઉપર ઉઠીને નર નારી ઉપરથી પણ દ્રષ્ટિ હટી જાય અને આત્મદ્રષ્ટિમાં આવી જાય છે કે બધામાં આત્મા એક. આને સાચો સંત કહેવાય છે મિત્રો. બરાબર. હવે કહે છે વટાલ શબ્દનો અર્થ ન જાણે ને કહે છે વટલી જઈશું ભાઈ. બ્રાહ્મણને ઘેર વટલાણો આ તે કેવી નવાય. હે ભેદ એનો છે ઊંડો રે એ રસ્તો છે ભાઈ દૂર ઘણો. વાહ. વટાલ શબ્દનો અર્થ જાણે નહીં અને કહે છે કે ભાઈ વટલાઈ ગયા ભાઈ. તો બ્રાહ્મણને ઘેર વટલાણો આ તે કેવી નવાય. એક નવાઈ ભરી વાત છે ને કે બ્રાહ્મણને ઘેર આ ભમાં સમજો છો ને આ કેવી રીતે વટલાણો. તો કે ભાઈ જે હશે એ શુદ્ધ શાકાહારી હશે અને જે બ્રાહ્મણ હશે એ માંસાહારી હશે. એટલે કદાચ બ્રાહ્મણને ઘેરે ખાધું એને વટલાઈ ગયું હોય. એવું પણ નથી. પરંતુ મિત્રો આ બ્રાહ્મણને ઘેર આ કેવી રીતે વટલાય છે એમાં એનો રસ્તો ઊંડો છે, એનો ભેદ ઘણો દૂર છે અને રસ્તો ઊંડો છે. તો જેવી રીતે મિત્રો કે કોઈ પણ ગમે ત્યાં કોઈ પણ 100 વર્ષની આયુષ્ય પછી એનો દેહાંત થઈ જાય, મતલબ દેહનો અંત થઈ જાય. એટલે દેહાંતનો અર્થ છે આત્મા દેહથી અલગ થયો, બરાબર. અને પછી લાસ્ટમાં દેહનો અંત થાય છે. પછી કોઈ પણ નર કે નારી એના શરીરમાંથી આત્મા અલગ થઈ ગયો એટલે એના શરીરને લઈને સ્મશાન તરફ ઘણા બધા લોકો ભેગા મળીને જતા હોય છે. અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા પછી અથવા તો દફન વિધિ કર્યા પછી જે કાંઈ પરંપરા અનુસાર પછી એ લોકો શું કરશે, નાહવા માટે જશે, સ્નાન કરશે અથવા તો ઘરે જઈને આમ થોડું પાણી છાંટશે અથવા દિવાસળીની થોડી અગ્નિ ચાપશે. એટલે આપણે એને પૂછીએ કે ભાઈ આવું શું કામ કરો છો? તો કે ભાઈ અમે અમુક વ્યક્તિની અંતિમ ક્રિયામાં ગયા હતા, અંતિમ વિધિમાં. તો મિત્રો જે કોઈ હોય, ભાઈ હોય, બહેન હોય, માતા હોય, પિતા હોય, દીકરો હોય, દીકરી હોય, એનો આત્મા શરીરથી અલગ પડી જાય છે. પછી એના શરીરની અંતિમ વિધિ, અંતિમ ક્રિયા કરીને પછી આપણે સ્નાન કરતા હોય છે. તો એનું કારણ લોકો એક જ કહે છે કે ભાઈ અમે આ વટલાઈ ગયા છીએ, એમ અંતિમ યાત્રામાં ગયા હતા, અમારે સ્નાન કરવું જરૂરી છે, એની પાછળ નાહવું જરૂરી છે. તો કહે ભાઈ કેમ કે એના નામનું નાય નાખ્યું, એના નામનું નાય નાખ્યું તો પછી પાછળની બીજી ક્રિયા શું કામ કરો છો ભાઈ? સુવાળા ને બેસણું ને ભજન ને ભક્તિ ને 11મું 12મું આવું શું કામ કરો છો? એના નામનું નાય નાખ્યું હોય, એના નામનું નાય નથી એ પાકું છે. એના નામનું નાય નાખ્યું હોય ને તો ભૂલી જવાય બધું, પણ ભૂલતા નથી. અસલમાં મિત્રો આ હકીકત એમ છે કે આ બ્રાહ્મણને ઘેર કેવી રીતે વટલાય છે. તો એ જે દેહ હતો મિત્રો, દેહ એ ક્યાંથી આવ્યો હતો? નારીનો એક નરનો ભગમાંથી આવ્યો હતો ને. એટલે ભગમાંથી આવેલો એ રૂપી જે દેહ છે એને અડી એની અંતિમ વિધિમાં જઈ એને અડ્યો ન હોય ઘણા છતાંય એકબીજાને સ્પર્શ થયા હોય અને આ એના ઘરે વટલાઈ ગયો, બ્રાહ્મણને ઘેરે. તો બ્રાહ્મણ કોણ છે મિત્રો? હવે એક દેહને અડી અને બીજો દેહ વટલાઈ ગયો તો કઈ રીતે વટલાયો? કે મિત્રો આજે બ્રાહ્મણને ઘેર આ વટલાણો. તો મિત્રો બ્રાહ્મણનું ઘર કયું છે? મિત્રો બ્રાહ્મણ છે ને એ આત્મા છે અને એનું ઘર જે છે ને એ આ દેહ છે, આ શરીર છે. તો આત્મારૂપી બ્રાહ્મણ આ દેહને છોડીને નીકળી ગયો એટલે રૂપી આ ઘર પડ્યું રહ્યું. 5 તત્વનું ધરતી આકાશ વાયુ અગ્નિનો આ દેહ પડ્યો રહ્યો. એ દેહને કહેવાય, કારણ કે ભગમાંથી
એ દેહરૂપી ભ પ્રગટ થયો હતો ને, પ્રગટ તો નહીં, જન્મ થયો હતો ને. એટલે એ દેહને જેમાં આત્મા નહોતો, જે જળ બની ગયો હતો, અને એક ચેતન શરીરવાળો આ જળથી વટલાઈ ગયો. તો એ બ્રાહ્મણનું ઘર હતું, એમાં બ્રાહ્મણ રૂપી આત્મા રહેતો હતો. 5 તત્વનું ઘર પડ્યું રહ્યું, અને એ બ્રાહ્મણ રૂપી આત્મા વયો ગયો, એટલે એ બ્રાહ્મણનું ઘર થયું શરીર. તો એ બ્રાહ્મણને ઘેર આ ભ વટલાણું. ભ માની ભગમાંથી નીકળો એ ભ, આ દેહ, તો એ વટલાણો. તો અસલમાં મિત્રો આ દેહ છે ને એ જ આ ભ છે, અને આત્મા છે ને બ્રાહ્મણ છે. અને આ બધી એક મનની કલ્પનાઓ છે. દેહ છે એને જ મન પણ કહેવામાં આવે છે, મનને દેહ પણ કહેવામાં આવે છે. બે એકાબીજાનું અરસપરસ છે. તો આ મનની કલ્પનાઓ છે. મનની કલ્પનાઓ દ્વારા આ બધું વટલાવાનું છે. બાકી વટાલ જે શબ્દનો અર્થ છે એની કોઈને ખબર જ નથી. ભાઈ એમાં શું વટલાય છે? હે, જેમ કે શુદ્ર, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ, જેમાં વટલાવાપણાની અંધશ્રદ્ધા લાગેલી હોય છે, તો એના વાસણોને કોઈ શુદ્ર સ્પર્શ કરી જાય, અન્ય કોઈ, તો એને ફેંકી દેતા હોય છે. તો ભાઈ તમારી દીકરી કે તમારો દીકરો એ કોઈ શુદ્રને સ્પર્શ કરી ગયો, તેને ફેંકી દો ને, એને શું કામ ઘરમાં લઈ આવો છો? તો એની તમે વિધિ વિધાન કરી નાખો, તો પણ ઓની પણ વિધિ વિધાન કરો ને. એટલે આ બધું નવટંકી નાટક છે કે ભાઈ તમારી દીકરીને, માનો કે બ્રાહ્મણની દીકરીને કોઈ શુદ્રએ સ્પર્શ કરી લીધી, તો એ દીકરીને આપી દો ભાઈ શુદ્રને. શું કામ ભાઈને તમારા ઘરમાં રાખો છો? બજારોમાં, બસમાં ક્યાંય સ્પર્શ થઈ ગયા હોય તો ત્યાં નવટંકી કરશે કે નહીં ભાઈ આનું આમ ને આનું આમ ને. એટલે આ બધું નવટંકી નાટક છે. અસલમાં નાતે જાતે એવું કંઈ છે જ નહીં. તો આ બ્રાહ્મણ છે એ મિત્રો આત્મા છે, અને દેહ છે એ ભ છે, માતાની ભગમાંથી બહાર પડેલો. એટલે આ દેહરૂપી આ ભ એ ઘરે એક ભ વટલાણો અને બ્રાહ્મણો યોગ્ય. એટલે આ એનો ભેદ છે. બરાબર. આ તે કેવી નવાઈ? એટલે એક નવાઈ છે કે નહીં? એમ તો એક નવાઈ ભરી વાત છે. નવાઈ એટલે માણસ કે ભાઈ મને તો આ નવાઈ લાગે છે કે આ બધું નવું નવું શું છે બધું. એમ એનો ભેદ ઊંડો છે. ઊંડો ભેદ જેને આત્મ પરમાત્મ જ્ઞાન થઈ જાય ને, એ ઊંડામાં ઉતરે તો જ તરવાનું શીખે. એટલે એને ખબર પડી જાય કે આ બધું સરખું છે. હે, રસ્તો છે ભાઈ, એ દૂર ઘણો. એ રસ્તા સુધી પહોંચવો કરોડોમાં કોઈક વિરલો પહોંચી શકે છે. બાકી તો નાતી જાતિના પૂછડા પકડી પકડીને મરી જવાના. નાતી જાતિ એવું કાંઈ છે જ નહીં. પંથાપંથીના, ધર્માધર્મીના, વાળાવાળીના, આ બધા એક પ્રકારના પૂછડા જ ભેગડા થંધાય. ફલાણો ધર્મ, લોકડો પણ, ઢીકડો પણ, તમારો ફલાણો ધર્મ, ઢીકડો ધર્મ. અરે ભાઈ ધર્મ પણ, ધર્મ કોને કહો છો તમે? ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તો કાલાતીત છે. ધર્મ દરેક શબ્દની પાછળ લાગે. નારી હોય તો હે પોતાના પતિનું દરેક પ્રકારે એની સેવા કરવી એનો ધર્મ છે. નર હોય તો એનો ધર્મ છે કે ભાઈ એની નારીનું દરેક રીતે એનું જતન ભરણ પોષણ કરવું. ધર્મ દરેક જગ્યાએ લાગે. પરંતુ અહીંયા સત્ય એ જ ધર્મ, જે સત્યરૂપી એ જ ધર્મ છે, એ કાળાતીત છે, સમયથી ઉપર છે. એ ધર્મને કોઈ જાણી નથી શકતા. ધર્મ શું છે? ધર્મની ખબર જ નથી ને. ધર્મને પ્રાપ્ત જ નથી કર્યો. એટલે તો અલગ અલગ ધર્મો બનાવ્યા, અલગ અલગ મજહબ બનાવ્યા, અલગ અલગ વાડા બનાવ્યા, અલગ અલગ પંથાપંથી બનાવ્યા. આ બધું નાટક છે. બધા ધંધા માટે છે, વિશેષમાં કાંઈ નથી. હવે કહે છે, બાપી કો માર્ગ કેમ છૂટે એમ મુખથી સૌ કોઈ ગાય. બાપ અર્થનો અનર્થ કરીને અજ્ઞાને અથડાય. જ્ઞાની મુક્તિ પામે રે અજ્ઞાની ભૂલો થઈને ભમે. તો બાપી કો માર્ગ કેમ છૂટે? મતલબ જે એનો દીકરો હોય એ કોઈને કહેતો હોય કે ભાઈ અમારો જે બાપ છે એનો અમે માર્ગ છોડી ન શકીએ. અમારા બાપે જે અમને શીખવાડ્યું છે, જે પરંપરા અમારી ચાલી આવે છે, અમારા બાપ દાદાના વડીલોથી આગળના અમારી પેઢીઓથી જે પરંપરા હાલી આવે છે, એ કેમ છોડવી? એમ એ નથી છૂટતી. મુખથી સૌ કોઈ ગાય, મોઢેથી આવું બધા બોલે કે ભાઈ અમારી આ પરંપરા છે, અમારી આ પરંપરા છે. બરાબર. તો કહે છે કે ભાઈ બાપ અર્થનો અનર્થ કરીને અજ્ઞાને અથડાય. તો જે બાપ છે એ શબ્દનો અર્થનો અનર્થ કર્યો છે. કારણ કે બાપ કોને માને છે? દેહને, શરીરને. શું દેહ શરીર બાપ છે? એ તો 5 તત્વોનું છે, પૂતળું છે. એમ ઘણા બધા શિષ્યો પણ ગુરુના શરીરની પૂજા કરતા હોય છે કે ભાઈ આ મારો ગુરુ. અરે ભાઈ 5 તત્વોનું પૂતળું છે, એની પૂજા કરે કાંઈ ન થાય. એ તો દેહ છે. દેહની પૂજા કરવા શું થશે? એ તો નવટંકી નાચક છે. નથી ઘણા આરતી ઉતારતા, પૂજા કરાવતા,
હે ઘણા ઘણા તો ગોઠણ સુધી પગ અંદર કુંડામાં ભર્યા હોય ને પગ ધોતા હોય, દીકરીઓ ને દીકરાઓ ને પછી બધે ચરણામૃત લેતા હોય ને કે આ ચરણામૃત છે કે અમારું. અરે ભાઈ, આ ચરણામૃત હોય તો અમૃત થઈ જવું પડે ને. તારા ચરણનું ધોયેલું પાણી પીએ તો અમૃત થઈ જવું પડે. ચરણા પ્લસ અમૃત, ચરણ પ્લસ અમૃત, તો અમૃત મૃત અને અમૃત તો અમર થઈ જવું પડે ને. કેમ નથી થતો? આ બધું નવટંકી નાટક છે મિત્રો. તો આ પરંપરામાં મિત્રો ફસાણા છે. પરંપરા હી સબકી દુશ્મન હે. બરાબર? બધા એમ જ કહે છે કે ભાઈ બાપનો માર્ગ છૂટે નહીં. મુખથી બધા આવું ગાય છે અને બોલે છે કે ભાઈ અમારી પરંપરા પ્રમાણે. પણ બાપ આ શબ્દનો અર્થનો અનર્થ કર્યો છે અને અજ્ઞાનીને અથડાય. આ બધા અજ્ઞાનીઓને અથડાય. બાકી એને ખબર નથી કે ભાઈ દેહ તારો બાપ નથી, તારો બાપ એક જ છે, પરમપિતા પરમાત્મા. એ બાપ છે. અને બાપનો માર્ગ કેમ છૂટ્યો? એના બાપે માર્ગ બતાવ્યો. એના બાપે એને માર્ગ બતાવ્યો હોય ને તો કોને બતાવ્યું? એ તો મનુષ્ય જ બતાવ્યું ને કે ભાઈ આ આપણો ધર્મ છે, આપણે આ રીતે કરવાનું છે, આપણે આ રીતે કરવાનું છે. આ પરંપરા ગાયેલી કોને? એટલે ચાલો આવી. પણ એ પરંપરા જે છે સાચી છે ખોટી એને તો જાણો. પૂછડા પકડીને ચોટી જ ગયા છો. નાતી જાતિના, ધર્માધર્મીના, પંથાપંથીના. ખબર તો પડશે નહીં કોઈને. પૂછડા પકડીને દોડવા જ માંડ્યા છે. તો આ જ છે મિત્રો કે સાચું બાપ એક જ પરમપિતા પરમાત્મા છે. કારણ કે બાપ શબ્દનો જ અર્થનો અનર્થ કરી નાખ્યો છે અને અજ્ઞાને અથડાય છે. ઘણી વાર નથી કહેતો કે અલગ અલગ કે હું એક મન, મારી મા સુરતા અને મારો બાપ સનાતન ધર્મ. તો મારી મા જે સુરતા છે એ મારા બાપ સનાતન ધર્મની જ ઘરવાળી છે. હવે હું બીજો કોઈ પકડી લઉં તો શું થયું? મારી માને મારે બીજાના હવાલે કરાવી દેવી? નહીં. કારણ કે જો મનરૂપી છોકરો સારો હોય તો એની માતા અને પિતા એને જ પકડી રાખે, એના બાપને જ પકડી રાખે. એ નવો બાપ ધારણ ન કરે. બરાબર? એની મા જે સુરતા છે એ જ એની મા અને સનાતન ધર્મ એ જ એનો બાપ. સનાતન સત્ય, સનાતન ધર્મ એ જ પરમપિતા પરમાત્મા છે. સર્વવ્યાપક છે. અણુઅણુમાં, કણકણમાં, સ્થાવર જંગમ દરેક જગ્યાએ જ છે. એટલે એ સનાતન ધર્મી જે સાચો છે એ સૌને સરખા ગણે. પણ સનાતન ધર્મની અંદર પણ જો નાતી જાતિ આવી ગઈ હોય તો એ સનાતની છે જ નહીં, સાબિત થાય છે. તો જ્ઞાની મુક્તિ પામે રે અજ્ઞાની ભૂલો થઈને ભમે. જ્ઞાની એટલે મિત્રો, જ્ઞાન એટલે જાણકારી. જ્ઞાની એટલે જાણી ચૂકેલો વ્યક્તિ. આ આત્મ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી, આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી પછી પરમાત્મ જ્ઞાનને પકડી લે છે તે સાચો જ્ઞાની છે. એ મુક્તિ પામે છે. પણ અજ્ઞાની ભૂલો થઈને ભમે. જે અજ્ઞાની છે અલગ અલગ જગ્યાએ ભૂલો થઈને ભમ્યા રાખે છે. એને ખબર જ નથી. આમ લાસ્ટમાં છેલ્લે મૃત્યુ થઈ જાય છે. ફરી જીવન મરણના ચક્રમાં ધકેલાઈ જાય છે. બરાબર? હવે કહે છે કડવું ઓસડ રોગને કાપે, અજ્ઞાનને કાપે જ્ઞાન. દાસ સતાર તો સાચું કહે છે સમજો ચતુર સુજાણ. કાયર થઈ શું બેઠા રે સુરવીર થઈને આવો રણે. મતલબ મિત્રો કોઈ પણ આપણને રોગ થયો હોય, બરાબર, તો કડવું ઓસડ આપણા રોગને કાપે છે. જ્યારે આપણે નાના બાળક હોઈએ છીએ ત્યારે માતા 4-8 દિવસે કડવું ઓસડ પીવડાવતા હોય છે. બરાબર? એમ કડવું ઓસડ જે છે મિત્રો એ રોગને કાપે છે. જેમ કે ડાયાબિટીસ હોય ને, તમે કડવું પીઓ એટલે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવી જાય ધીરે ધીરે. બરાબર? તાવ આવ્યો હોય ને કડવું, જેમ કે લીમડાના 4-5 પત્તા ખાઓ, 1-2 દિવસ તાવ ઉતરી જાય. આમ કડવું જે ઓસડ છે મિત્રો, ઓસડ એટલે દવા, ઔષધિ, એ રોગને કાપે છે. મતલબ રોગનો નાશ કરે. એવી જ રીતે અજ્ઞાનને કાપે જ્ઞાન. એવી જ રીતનો મિત્રો સાચું જે જ્ઞાન છે ને તે અજ્ઞાનીની અંદરથી અજ્ઞાનતાને કાપી નાખે છે. અજ્ઞાન મનુષ્યને નથી કાપતો, એની અંદર રહેલી અજ્ઞાનતાને કાપે છે. તો મનુષ્યની અંદર રહેલી જે અજ્ઞાનતા છે એને જ કાપે ને, તે જ સાચો સંત. તેનું જ નામ સાચું જ્ઞાન આપનારો સંત. તે જ સાચું જ્ઞાન કે એ જ્ઞાન આપીને મનુષ્યની અંદર રહેલી અજ્ઞાનતા જે છે એનો નાશ કરી નાખે. દાસ સતાર તો સાચું કહે છે સમજો ચતુર સુજાણ.
દાસ સતાર બાપુ તો સાચું કહે છે ભાઈ. સમજો ચતુર સુજાણ. જે ચતુર હોય ને એ જ કે મારી વાતને સમજી શકતે. સુજાણ શું મતલબ સત્ય, જાણ મતલબ જાણનારો. સત્યને જે જાણી ચૂકેલો છે મારી વાતને તરત સમજી જશે. કાયર થઈને શું બેઠા તમે? લઘુગ્રંથિ ન બાંધો. અલગ અલગ પંથાપંથીઓમાં, અલગ અલગ વાળાઓમાં, નાતી જાતિઓમાં બધી લઘુગ્રંથિ છે. નો બાંધો એમ. સુરવીર થઈને રણે ચડો, સુરવીર બનો અને ભક્તિ ભજનના માર્ગે ચડો. મૃત્યુની ફડકને હટાવી દો અને ભક્તિ ભજનના રણના માર્ગમાં ચડો અને મુક્તિને પ્રાપ્ત કરો. મિત્રો, આ સતારદાસ બાપુ આવી રીતે કહી રહ્યા. કારણ કે આમાં તો સુરાઓએ સન્મુખ લડે, નહીં કાયરનું કામ. યુદ્ધના મેદાનમાં સુરવીરનું જ કામ છે. તો આ ભક્તિરૂપી યુદ્ધના મેદાનમાં માયાને કેવી રીતે મારવી, માયા સાથે કેમ યુદ્ધ કરવું, એ એક સુરવીર જ આ માયાને મારી શકે. બાકી કાયરનું કામ નથી માયાને મારી શકવું. ગમે એટલા ગુરુ બદલાવો તો શું છે, માયા મરે જ નહીં. સાચા જો ગુરુ મળી જાય તો જ આ માયાનો નાશ કરાવી શકે મિત્રો આપણી અંદરથી. બરાબર? એ સિવાય અસંભવ છે. તો હવે મિત્રો આ ભજનમાં સતારદાસ બાપુ જે સત્ય વાત કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હિન્દુ મુસ્લિમ આ એકતાનો પાઠ આપ્યો છે. તમામ જ્ઞાતિ જાતિનો એકતાનો પાઠ આપ્યો છે. તમામ જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મી પંથાપંથીને છોડી અને માત્ર ને માત્ર અમે એક માનવ છીએ. હળીમળીને રહો, એકતા રાખો. હે, અનેકતા ન રાખો, એકતા રાખો, બધા સંપીને રહો. આવો પાઠ આ બધાને આપ્યો છે. અને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે જેના સદગુરુ સાચા હોય ને તેને આ નાના મોટાનો ભેદ ન હોય મિત્રો. છૂત અછૂતનો ભેદ ન હોય મિત્રો. જ્ઞાની અજ્ઞાનીનો ભેદ ન હોય મિત્રો. એ તો દરેકને, જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીને સરખું જ જ્ઞાન આપે. 52 અક્ષરીઓ. બાકી અજ્ઞાનીને ભક્તિ ભજન ન બતાવે. પાત્ર પૂરું થાય ત્યારે જ એને ભક્તિ ભજન બતાવે. બાકી જ્ઞાન તો જ્ઞાની આવે તો ભલે અને અજ્ઞાની આવે તો ભલે, સરખી જ વાતચીત કરે, સરખો જ સત્સંગ કરે, એમાં કાંઈ ફેરફાર ન પડે. 52 અક્ષરી. તેની વાણીમાં સત્ય સિવાય વાત ન હોય. કોઈ દિવસ જૂઠું ન બોલે મિત્રો. પછી ભલે પોતાના માથે ગમે એવી આફત આવે, દરેક કોમ, હિન્દુ, મુસલમાન, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, પારસી, ખ્રિસ્તી વગેરે દરેકને જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ જુઓ તો એક જ વર્ણાશ્રમ તો આપણે જુદા જુદા કર્યા છે. પ્રભુ તરફથી માતાનું જણતર દરેક કોમને માટે એક જ જાતનું હોય છે અને મૃત્યુ પણ એક જ રીતથી હોય છે મિત્રો. ચૈતન્ય દરેકમાંથી સરખી રીતે જાય છે. તે માટે જ્યાંથી તો ચૈતન્ય જે હોય છે દરેકમાંથી સરખી રીતે જાય છે. તો તે માટે જ્યાંથી હિન્દુ આવ્યા ત્યાંથી મુસલમાન અને દરેક કોમના મનુષ્યનું અવતરણ મતલબ જન્મ દુનિયામાં થયું છે. માટે ભાઈ સંશય કરિશ્મા અજ્ઞાની મનુષ્યો જુદા ગણે છે, બાકી જ્ઞાનીઓ કોઈને જુદા ગણતા નથી. ઉત્પત્તિમાં એક જ શરૂઆતનો માણસ હતો. એક જ મિત્રો શરૂઆતનો માણસ આદમ મૂળ પુરુષની આ બધી ઓલાદ, તેમાં તમો કોને જુદા ગણશો? શરૂઆતમાં તો એક જ આદિમાનવ હતો કહેવામાં આવે છે. તો એ જ મૂળ પુરુષની આ બધા ઓલાદ, તેમાં તમો ભાઈ કોને જુદા ગણશો? આપણે આગળ જેમ વાત કરી એવી રીતે, બરાબર. જેવી રીતે સ્કૂલમાં
મહેતાજી એકડે એક શીખવે છે તો એક જ પ્રભુ છે, આનો અર્થ આમ થાય છે, બરાબર. પછી બગડો શીખવો અને વાત જે છે મિત્રો એ બગડી અને એકના અનેક થયા, પણ તેમાંથી સંભાળવું, ઘણામાંથી એકતામાં આવવું તે જ જ્ઞાન છે. પ્રભુની બનાવેલી ચીજો દરેક પ્રકાશ, પાણી, હવા, અનાજ વગેરે હિન્દુ મુસલમાન દરેકને ઉપયોગી છે અને એક જ જાતનો ફાયદો આપે છે મિત્રો. વટલી જવું, એક જ પ્રભુના સંતાનોથી તમે કોનાથી ભાઈ વટલાઈ જશો? તો તે કડીમાં કર્મ પ્રધાન આ દાખલો આપ્યો છે મિત્રો કે બ્રાહ્મણ ખરાબ કર્મ કરી અને ચંડાળ જેવો હોય અને ભ જે છે તે સારા કર્મો કરી દેવ જેવો રહેણી કહેણીમાં હોય તો તે મિત્રો બ્રાહ્મણથી વટલી જાય તેમ સમજાવવામાં આવ્યું છે અને કર્મ પ્રધાન ગણ્યું છે મિત્રો. બાપી કો માર્ગ પકડી રાખવામાં દુનિયાદારીઓ વાતો કરે છે કે કેમ છૂટે, આગે સે ચલી आई आती. હઈ ભાઈ ક્યાં આગળથી આવેલી આવે, આગે સે ચલી આતી હઈ. પણ પરમાત્મા મિત્રો સહનો પિતા જગત નિયંતા છે. તેનો માર્ગ છોડીને તમે ક્યાં જશો ભાઈ? અજ્ઞાનીઓ ખરા પિતાને ઓળખ્યા વિના અથડાય છે. તે સત્યનો માર્ગ નથી. સત્ય હંમેશા કડવું હોય છે, કડવું ઓસડ આ રોગને કાપે છે. તેમ સત્ય સ્વરૂપી કડવી વાણી અજ્ઞાનને કાપે છે. દાસ સતાર બાપુ તમોને સાચું કહે છે કે ભાઈ સુગ્ન મનુષ્યો સમજો અને જાણો કાયર શા માટે બનો છો. સુરવીર થઈને મેદાને આવો ભાઈ અને ભક્તિ ભજન કરી અને મુક્તિ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લ્યો. તો બોલો મિત્રો પ્રેમથી દાસ સતાર બાપુની જય. સત્ય સનાતન ધર્મની જય.